Myself, Drashti Mehta from Saraswati Group of Education. So, how are you all, students? I hope you all are doing well at your home, and I hope you all are enjoying this video sessions at your home. ઘરે બેસીને તમને મજા આવતી હશે ને ભણવાની, હે ને? Yes, good, મજા આવે છે, right? So now let us start chapter number 2, addition. Addition માં આપણે session number 1 start કરશું, introduction. Okay, why do we need to learn addition? આપણે addition શું કામ શીખવું જોઈએ? Do you know that? આપણે શું કામ એ વસ્તુ શીખવી જોઈએ? Think about it. વિચારો કંઈક. મજા આવશે. Addition શું કામ learn કરવું જોઈએ? Why do we need to learn addition? આપણે એડિશન શું કામ લર્ન કરવું જોઈએ? કોઈ આઈડિયા? યસ, આપણે કંઈક ટુ થિંગ્સ છે એને એડ કરવી છે. ધેટ મીન્સ આપણે બે વસ્તુને જોડવી છે. આપણે કંઈક ટોટલ જોઈએ છે, કંઈક સમ જોઈએ છે કોઈ વસ્તુનો, તો એડિશન યુઝ થાય છે. પછી બીજા શેના માટે યુઝ થાય છે એડિશન? થિંક અબાઉટ ઇટ. નેક્સ્ટ થિંગ, શેના માટે યુઝ થાય છે એડિશન? એડિશન એટલા માટે યુઝ થાય છે તમારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં. એડિશન ઇઝ યુઝડ ઇન યોર ડે ટુ ડે લાઈફ. તમારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં એડિશન યુઝ થાય છે. તમારી એજ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં એડિશનનો યુઝ થાય છે. આપણે ચેપ્ટર 1 ભણ્યા નંબર્સ. તો નંબર્સ ઈ શું છે? ઈ આપણી ડે ટુ ડે લાઈફમાં યુઝ થાય છે. આપણે 4 નંબર્સ છે, then birth dates, birth year, birth month, everything is included in numbers. બધું નંબર્સ માં આવી જાય છે. Then after we are coming up to the addition. Addition means by the help of addition we can add many more things. Means આપણે બે numbers ને એડ કરવા છે, then we can do it. આપણે if we want to add 3 digit number, then we can also add it. If we want to add 4 digit number, then we can also add it. So in this chapter, in this session, we are going to learn addition. So in the previous standard, તમે last standard માં, standard number 1 માં, standard number 2 માં, standard 2 માં તમે શું સ્ટડી કર્યું addition માટે? તો addition માટે તમે સ્ટડી કર્યું છે facts. Addition facts તમે સ્ટડી કર્યા. Okay, so let us learn about addition facts. આપણે recap કરીએ કે addition facts શું છે. Okay, so what is addition facts? That means factors of 6 and 10. 6 and 10 ના factors જોઈએ છે મને. That means મને 6 and 10 મને એવા digits જોઈએ છે, એવા digit કે જેનું addition કરીએ તો 6 as well as 10 થાય. તો અહીંયા પહેલા આપણે 6 નું જોઈશું. Over here and here it is 10. So first is 6. Let us start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 0 to 6. Next over here let us start from 0, 1, 2, 3, 4 and 5, then 6, 7, 8, 9 and 10. So here 0 to 6 and over here 0 to 10. Now let us start something new. Let us learn something new. હવે આપણે ગમે તે નંબર, આ નંબરમાં આપણે કંઈ પણ એડ કરવાનું છે. We have to add anything in this number to get 6. આપણે આ નંબરમાં કોઈ પણ નંબર એવો એડ કરવાનો છે કે જેનો ટોટલ 6
આવે. This is one digit number. One digit number છે એનો ટોટલ કેવો આવવો જોઈએ? 6 આવવો જોઈએ. Over here 10 છે તો અહીંયા આપણે કોઈ પણ એવા નંબર્સ એડ કરશું કે જેનો જે સમ છે જેનો જે ટોટલ છે એ 10 આવે. So let us start from here. 0 plus 6. કોઈ પણ નંબરને 0 સાથે એડ કરો તો એનો આન્સર શું આવે? 6. Second thing, 0 plus 6 equals to 6. But 1 plus 5 equals to 6. 5 plus 1, that is 6. Then after 2 plus 4 equals to 6. 2 plus 4. 4 ની સાથે 2 એડ કરો. That means this is 4, 5 and 6. So 6 answer આવ્યો. Next one, 3 plus 3. That means that adds and sum gives the number 6. 3 plus 3. 3 number છે. 3 sticks છે આપણી પાસે. એની સાથે બીજી 3 stick આપણે એડ કરીએ છીએ. Then how many sticks it will form? 6 sticks. Then after again 4. 4 plus 2 equals to 6. હવે જો અહીંયા 4 plus 2 કરીએ તોય 6 આવે છે અને 2 plus 4 કરીએ તો બી 6 આવે છે, right? Next thing, 5 plus 1 equals to 6. 5 plus 1 equals to 6. Then after 6 plus 0 equals to 6. કોઈ પણ નંબરને 0 સાથે એડ કરો તો નંબર itself will be the answer. હવે અહીંયા એક વસ્તુ તમે માર્ક કરો છોકરાઓ. જો let us mark one thing. અહીંયા 0 plus 6 કર્યું તો આન્સર આપણને 6 મળ્યો. અહીંયા 6 plus 0 કર્યું તો આન્સર આપણને શું મળ્યો? 6. So this means કે કોઈ પણ નંબરને તમે 0 સાથે એડ કરો, 0 સાથે એને એડ કરો છો તો એનો આન્સર શું આવશે? itself, number itself. That means 6 ને તમે એડ કરો છો તો 6 એનો આન્સર આવશે. 0 થશે, 0 સાથે એડ થશે તો. નેક્સ્ટ થિંગ, 1 plus 5 કરો કે 5 plus 1 કરો. 1 plus 5 કરો કે 5 plus 1 કરો, આન્સર will be 6. આન્સર શું આવશે? 6 જ આવશે. નેક્સ્ટ થિંગ, 2 plus 4 કરો કે 4 plus 2 કરો, આન્સર શું આવશે? 6, રાઈટ? આન્સર શું આવશે? 6. હવે 3 plus 3 છે એ તો સેમ જ રહેશે. બે નંબર સેમ જ છે. 3 plus 3 કરો કે 3 plus 3 આમ કરો કે આમ કરો, number will be the same. 3 plus 3 equals to 6. So here it is 6. 3 plus 3 6. So આપણે અહીંયા શું જોયું કે કોઈ પણ નંબર છે એનો ફોર્મેટ ભલે ગમે તેવો અલગ હોય પણ એનો સમ શું આવશે? સેમ આવશે. એનો એડિશન શું આવશે? સેમ આવશે. 1 plus 5 કર્યું તોય 6 આવ્યું અને 5 plus 1 કર્યું તો બી શું આવ્યું? 6 આવ્યું. તો અહીંયા આપણે એ વસ્તુ જોઈ. હવે આપણે જોઈશું 10 માટે. સેમ થિંગ ફોર ધી 10. તો 10 માટે આપણે શું કરીશું? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. કે what we will do for 10. So here we have written the number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 0 plus 10 equals to 10. 0 plus 10 that equals to 10, right? Next thing, 1 plus 9 equals to 10. 1 plus 9, 1 છે એમાં કેટલા નંબર્સ એડ કરશું તો 10 આવશે? તો 9, right? સેકન્ડ થિંગ, 2 છે તો આ 2 માં કેટલા નંબર એડ કરશું આપણે તો અહીંયા 10 આવશે. એના આન્સર તો આપણે 10 જ જોઈએ છે પણ કયો નંબર એમાં એડ કરશું તો 10 આવશે? યસ, યુ આર રાઈટ. નંબર 8. 8 ને એડ કરશું તો આપણને શું મળશે? 10. That means 8. Then after count 2, 9 and 10. અહીંયા 8 તો છે જ, પછી 2 આ 2 dots છે, કાઉન્ટ કરો તો 8, then 9 and then 10. So that is 10. Then after 3. તો 3 સાથે કેટલા પ્લસ કરશું તો આપણને 10 મળશે? What we will add with 3? 7. 7, 8, 9 and 10. So 10 આવી ગયા. Here 7, then over here it is 4. તો 4 ની સાથે કયો નંબર આપણે એડ કરીશું તો
means 7, 8, 9 and 10. તો 6 plus 4 કરીએ તો કેટલા આન્સર આવે છે 10. નેક્સ્ટ થિંગ 5 plus કેટલા કરશું તો 10 આવશે. yes 5 plus 5 that will be 10. 5 plus 5 that is 10. over here 6 સાથે કેટલા પ્લસ કરશું તો 10 આવશે. 6 plus 4. 6 plus 4 will give us 10. પછી 7 plus કેટલા કરશું તો 10 આવશે. 7 plus 3. 7 then after 8, 9 and 10. 7, 8, 9 and 10 that will give us 10. પછી 8 માં કેટલા પ્લસ કરશું તો 10 આવશે. 8 then after 9 and 10. તો અહીંયા 8 પછી શું કાઉન્ટ કરશું 2 ટાઈમ્સ કાઉન્ટ કરશું તો કેટલા આવ્યા 10. હવે 9 પછી 80 ટાઈમ્સ આપણે કાઉન્ટ કરશું તો 10 આવશે. 9 પછી તરત જ શું આવી જાય 10. તો 9 plus 1. હવે અહીંયા 10 તો છે જ તો 10 માં કેટલા આપણે એડ કરશું તો 10 જ રહેશે 0. yes you are right very good 0. 9 plus 10 equals 10 plus 0 equals to 10. હવે સિમિલરલી જેમ આપણે અહીંયા જોયું હતું કે 1 plus 5 equals to 6 થાય છે અને 5 plus 1 એ કેટલા થાય છે 6 થાય છે. તો હવે એવી જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈશું કે 10 કેવી રીતે આવે છે. ઓકે સો અહીંયા આપણે જોશું કે 0 plus 10 કરીએ છે તો એ આન્સર શું આવે છે 10. અને અહીંયા 10 plus 0 કરીએ છે તો બી આન્સર શું આવે છે 10. 1 plus 9 કર્યું તો આન્સર આવ્યો 10. અહીંયા 9 plus 1 કર્યું તો આન્સર આવ્યો 10. 8 plus 2 કરો કે 2 plus 8 કરો આન્સર will be 10. right 2 plus 8 that is 10 and 8 plus 2 that is also 10. next thing 3 plus 7 that is also 10 and 7 plus 3 that is also 10. 7 plus 3 કરો તોય 10 આવે છે અને 10 plus 7 plus 3 કે 3 plus 7 ગમે તે કરો આન્સર will be 10. over here 4 plus 6 right 4 plus 6 કરો તોય 10 આવે છે અને અહીંયા 6 plus 4 કરો તો બી આવે છે 10. અહીંયા છે 5 plus 5 કરો તો 10 આવે છે અને 5 plus 5 તમે ગમે તે રીતે કરો your answer will be 10. આવી જ રીતે અહીંયા તો 3 plus 3 6 કર્યું તો હવે 3 plus 3 6 that is 3 plus 3 equals to 6 તો અહીંયા પણ 5 plus 5 equals to 10. આવી રીતે તમે ગમે તે નંબર્સને સોલ્વ કરી શકો. હવે તમને એક ટ્રીક બતાવું મસ્તીની એકદમ ફાઇન ટ્રીક બતાવું. look at this 0 1 2 3 4 5 and 6 કોઈ પણ નંબરને તમારે ક્રોસ ચેક કરવું છે તો શું કરશો 0 ક્યાં સુધી લખવાનો છે આપણને આન્સર શું જોઈએ છે બધામાં 6 we want 6 number answer we want 6 number as our answer તો 6 આવ્યું અહીંયા તો 1 2 3 4 5 6 we have written till 6 okay હવે 6 થી રિવર્સ નંબર લખો 0 1 2 3 4 5 and 6 the answer will be same 0 1 2 3 4 5 6 that is in the perfect order straight order and then 0 to 6 in the reverse order. similarly એવી જ રીતે અહીંયા 10 માં કર્યું છે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 in a straight manner and then after 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 in the reverse order. એક previous order માં લખવું અને એક reverse order માં લખવું એક સીધું લખવું અને એક ઊંધું લખવું એની વચ્ચે આપણે એડિશન ની સાઇન રાખી તો આન્સર will be the same. આન્સર છે એ એકદમ સેમ થઈ ગયો. ઓકે સો તમને આટલી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ. તમે લાસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં શું ભણ્યા હતા રાઈટ તમે લાસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં દીદીએ તમને શું ભણાવ્યું હતું એ વસ્તુની તમને ખબર પડી ગઈ. એમ આઈ રાઈટ એ તમને ખબર પડી ગઈ ને. સો now let us learn
આપણે લર્ન કરીશું. ઓકે, આ તો તમે લર્ન કરી જ લીધું છે. નાઉ વી વિલ લર્ન અબાઉટ ધી રીગ્રુપ. સો let us start there. What do you mean by regrouping? Regrouping એટલે શું? રીગ્રુપ કરવું એટલે શું? What do you mean? તમને ખબર છે રીગ્રુપ કરવું એટલે શું થાય? Think. Okay, now what is regrouping? Regrouping means કે એવું ફરીથી ગ્રુપ પાડવા. એકવાર તો ગ્રુપ હોય જ પણ એને ફરીથી ગ્રુપ પાડવા, that is known as regrouping. Okay, so now let us take one example. અહીંયા આપણે regrouping નું એક example લઈએ. Let us have one example. Regrouping means example લઈએ આપણે અહીંયા 8 plus 4 plus 2. આ બધા છે કેવા ડિજિટ્સ? સિંગલ ડિજિટ નંબર છે, રાઈટ? કેવા ડિજિટ છે? સિંગલ ડિજિટ નંબર છે. હવે if you want to add something easily, તમને એડિશન એકદમ ઇઝીલી કરવું છે, તમને બહુ માથાકૂટ નથી કરવી કે પહેલા 8 પછી 4 પછી 2 એવી રીતે તમારે કાઉન્ટ નથી કરવું. You want to count like 8 plus 2 plus 4, मतलब एकदम easily फटाफट करવું છે, તો તમે શું કરશો? If you want to do addition easily, તમને addition एकदम easily કરવું છે, તો તમે શું કરશો? Okay, now what will you do? 8 plus 2 એટલે 8 plus 2 કેટલા થાય? 10 થયા, right? 8 plus 2 equals to 10. Easy છે. 8 then after count 2, 8 then 9 and 10. The answer will be 10. હવે આ 10 છે, આ એક 4 હોય તો 4 is remaining, તો આપણે શું કરશું? અહીંયા 10 આવી ગયો આપણી પાસે. હવે e 10 plus 4 equals to 14. Done? કેવી રીતે આવ્યું? આ તો હોરિઝોન્ટલ છે. આપણે કેવી રીતે કરતા હોય? How we used to do like this: 8 plus 4 plus 2. Then after we are counting like 8 then after 4. So 1 2 3 and 4. That means 8 then 9 10 11 and 12 and again 2. The 1 and 2, here it was 12, the 13 and 14, so here we will write 14. આપણે આવી રીતે કાઉન્ટ કરીએ કે 8 પછી 4 ને પછી 2 તો 14. તો આ કેટલી વાર લાગી અને આમાં કેટલી વાર લાગી? Which would be more better and easier? Yes, obviously this one. Regrouping કરવું, to do regrouping is much easy and much funny way to solve the addition sums. Addition ના sums કરવા માટે એક regrouping છે, એ એકદમ funny અને easy method છે. આપણને કરવાની બહુ જ મજા આવે, રાઈટ? સો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જે લર્ન કરશું કે 2 ડિજિટ નંબર, 3 ડિજિટ નંબર, 4 ડિજિટ નંબર, એ બધામાં આપણે પહેલા ટ્રાય કરશું કે ફર્સ્ટ regrouping થી કેવી રીતે કરવું અને વિધાઉટ regrouping થી કઈ રીતે કરવું. સો this was the first example of regrouping numbers. Now you have to add some more regrouping numbers. તમારે હજુ થોડાક regrouping numbers add કરવાના રહેશે. I am giving you the questions. First 12 plus 8. Second one 4 plus 6 plus 12. Third one is 45 plus 5 plus 9. Fourth one is
16 plus 4, and fifth one is 5 plus 7 plus 13. So these are the regrouping addition examples for regrouping. હવે આમાં તમે શું કરશો? આ તમને એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે મેં રીગ્રુપિંગ કરવા માટેના એક્ઝામ્પલ છે કે આને તમે કેવી રીતે સોલ્વ કરશો. તો 12 plus 8 is easy કે એ બે જ ડિજિટ્સ છે ખાલી. then it is easy to regroup and write the answers. but 12 plus 8 is easy. but second માં અને third માં શું થશે? that would be more difficult કે તમે પહેલા 4 plus 6 કરો પછી 12 કરો. એના કરતા except that what you will do, 4 plus 12 plus 6, 4 plus 12 plus 6, that you have to do. next thing, third one, 45 plus 9. તમે શું કરશો? આને 12 plus 8 is easy, 12 plus 8 કરી નાખશો તમે. but 4 plus 12 you have to add first of all. પહેલા શું કરશો તમે? 4 plus 12 ને એડ કરશો, પછી એનો જે આન્સર આવે એની સાથે તમે 6 ને એડ કરશો. then you will get the final answer ને તમને final answer મળી જશે. next thing, second one is 45, 45 plus 9. 45 plus 9 you have to add, and then after you have to add this 5. So 45 plus 9 જે આન્સર આવશે એ તમે અહીંયા પુટ અપ કરશો, and then after you will add this both number and you will get the final answer. second thing, આમાં 16 plus 4 કરશો, that you will get the easy answer મળી જશે. but અહીંયા 3 digit માં તમને ફરી પાછો પ્રોબ્લેમ થશે. so what we will do over here, 5 plus 13 equals to જે આન્સર આવશે એની સાથે આપણે 7 ને બી એડ કરીશું. ઓકે, સો what we have to do, we have to regroup કે આપણે પહેલા રીગ્રુપ કરશું. કોઈ પણ નંબર્સ ને આપણે પહેલા ગ્રુપમાં બનાવશું, એક ગ્રુપ બનાવશું, પછી એને બીજા ગ્રુપ સાથે એડ કરીશું. ઓકે, we have over here two groups total. પહેલા આ બેનું એડિશન થશે અને પછી એની સાથે આ એડ થશે, જેમ હમણાં મેં તમને શીખવાડ્યું હતું એવી જ રીતે. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ નોટ ઇટ ડાઉન ઇન યોર ક્લાસવર્ક બુક. આ તમારે તમારી ક્લાસવર્કમાં સોલ્વ કરવાનું છે. તો રાઇટ ડાઉન this. I am giving you 1 minute time to write it down. આ તમે તમારી ક્લાસવર્કમાં લખી લો આ ક્વેશ્ચન્સ. in homework you have to show me, right? હોમવર્કમાં તમારે મને આ બતાવવાનું રહેશે. next thing, okay, have you written this? Okay, good, very good. now there is one rule. એક રૂલ છે. શું રૂલ છે? કે કોઈ પણ નંબરને if you are adding any number, કોઈ પણ નંબરને તમે એડ કરો છો 0 સાથે, તો એનો નંબર શું આવશે? itself. બરાબર? કોઈ પણ નંબરને તમે એડ કરશો 0 સાથે તો એ નંબર પોતે જ આવશે એડિશનમાં. and next thing, કોઈ પણ નંબરને તમે 1 સાથે એડ કરશો, if you are adding 2 with the 1, તમે 1 ને 2 સાથે એડ કરો છો કે 2 ને 1 સાથે એડ કરો છો, તો એનાથી તમને એક નંબર ફર્ધર મળશે, આફ્ટર નંબર મળશે. એક નંબર જે છે +1 કરશું, then you will get the after number. એક સક્સેસર નંબર મળશે, રાઈટ? you will get the one number successor. so 1 plus something number કરો કે કોઈ પણ નંબર +1 કરો. for suppose 9 plus 1 કરીએ આપણે. over here we will do 9 plus 1, આપણે જે હમણાં જોયું, that is 10, and 1 plus 9 કરી, that is also 10. તો આ જે બે નંબર્સ છે, આ બે નંબર કેવા છે? આ જે ઓર્ડર છે એ મેટર નથી કરતો. this order doesn't matter. આ ઓર્ડર છે એ મેટર નહીં કરે કે 1 plus 9 કરો કે 9 plus 1 કરો, આન્સર would be the same. આન્સર છે એ સેમ રહેશે. બટ જ્યારે કોઈ નંબર છે એ ચેન્જ થાય છે ત્યારે આ મેટર કરશે. 3 નંબર્સ આવશે, જ્યારે
3 એડિશન્સ આવશે ત્યારે એ મેટર કરશે. ત્યાં સુધી તમારો ઓર્ડર છે એ મેટર નહીં કરે. 1 + 9 કરો, 9 + 1 કરો, 1 + 8 કરો, 8 + 1 કરો, that all will be fine રહેશે, બરાબર રહેશે. એનાથી તમારો આન્સર છે એ ચેન્જ નહીં થાય. Now we are coming up to the exercise 2.1. Exercise 2.1. હવે આ એક્સરસાઇઝ 2.1 છે એમાં શું કરવાનું છે? એમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે આપણને pick out the answer from the given box. એક આપણને બોક્સ આપ્યું છે એની ઉપરથી આપણે આન્સર્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે. સો આપણને અહીંયા એક બોક્સ આપ્યું છે. લેટ મી ડ્રો ધેટ બોક્સ. Okay, so we have given this box. આપણને આ બોક્સ આપેલું છે. આપણી ટેક્સ્ટ બુક માં જ આપ્યું છે. You can see that, right? ટેક્સ્ટ બુક માં આપેલું છે આ બોક્સ. You can see that. Okay, so now in this thing, first one is અહીંયા total 6 questions આપેલા છે A B C D E N F સુધીના. So હું તમને 3 questions solve કરાવીશ. 3 questions તમારે homework માં solve કરવાના રહેશે. I will make you solve 3 questions and next 3 questions you will have to solve in your homework. Okay, so now let us solve that. A 7 plus 8 plus 5. 7 plus 8 plus 5. That means અહીંયા આપણે એવું વસ્તુ સોલ્વ કરવાની છે, એવી રીતે સોલ્વ કરવાનું છે કે આમાંથી કોઈ પણ એક જ આન્સર આવવો જોઈએ. સો નાઉ આપણે પહેલા વિધાઉટ રીગ્રુપિંગ ટ્રાય કરીએ. તો 7 plus 8 plus 5. તો કઈ રીતે કરશું? 7 પછી 8 એટલે 1 2 3 4 5 6 7 and 8 અને 1 2 3 4 and 5. તો 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Then after 16 17 18 19 and 20. તો અહીંયા શું આન્સર આવ્યો? 20. Here the answer is 20. હવે આમાંથી ક્યાંય તમને 20 દેખાય છે? No, you cannot see 20 number over here. અહીંયા ક્યાંય તમને 20 દેખાતો નથી. પણ આપણો આનો આન્સર શું આવ્યો છે? 20. હવે આપણે આન્સર જે સિલેક્ટ કરવાનો છે એ આમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો છે. હેલ્પ બોક્સમાંથી જ આપણે આન્સર સિલેક્ટ કરવાનો છે. what we will do, આપણે શું કરશું હવે? તો અહીંયા 10 plus 10 plus 10 એટલે 3 times 10 એટલે 30 થયા હતો. હવે બીજે કે એડિશન ક્યાં આપ્યું છે? અહીંયા આપ્યું છે. તો 14 plus 6 કેટલા થશે? 14 plus 6. તો 1 2 3 and 4 1 2 3 4 5 and 6. So 4 5 6 7 8 9 and 10. So 0 1 carry over here. So 6 1 and 1 2. So 20 here. Yes, we got our answer. This is also 20. So I 20 થઈ ગયા. 14 plus 6. આપણે આન્સર માં શું લખશું? over here we will write 14 plus 6, that is 20. 14 plus 6 છે 20 છે. ઓકે, સો નાઉ હવે આપણે શું કરશું? આપણને આન્સર તો મળી ગયો, પણ આપણને આન્સર કેવી રીતે મળ્યો? લેટ અસ ફાઇન્ડ ધેટ. આપણને આન્સર કેવી રીતે મળ્યો? 7 plus 5. 7 plus 5 કેટલા થાય? 7 8 9 10 11 12. 12 થયા. આપણે કેટલા બનાવવાના છે? 14. તો શું કરશું આપણે અહીંયા? 7 plus 5 તો 12 થયા. 7 plus 5 that makes 12. તો હવે આ 12 છે એને આપણે શું કરશું? 14 બનાવવા છે તો આ 8 માંથી 2 લેશું તો 12 plus 8. આ આપણે જે રીગ્રુપિંગ કરતા હતા ઈ કરવાનું છે, પણ નો, we don't have to do that. અહીંયા 8 છે એની બદલે અહીંયા શું લખી નાખશું? then after આપણે
8 ની બદલે 6 6 શું કામ લખશું બીકોઝ 6 આપણને અહીંયા આપેલું છે તો 6 આપણે અહીંયા સાઈડમાં મૂકી દઈશું 8 માંથી આપણે 2 માઈનસ કરી દઈશું બીકોઝ અહીંયા આપણને 2 જોઈએ છે એટલે આપણે શું કરશું 12 + 2 = 14 એટલે આપણને આન્સર 14 મળી ગયો અહીંયાથી we got the 14 over here and 8 - 2 = 6 તો 6 આપણને અહીંયાથી મળી ગયો આપણે શું કર્યું આનેથી ફર્ધર ડિવાઈડ કર્યું 7 + 5 = 12 તો 12 આપણે લઈ લીધા હવે આપણને 8 માંથી 2 જોઈએ છે એટલે આપણે 8 માંથી 2 લઈ લીધા રાઈટ 8 માંથી 2 લઈ લીધા એટલે શું આવ્યું 6 આવ્યું અને અહીંયા e2 ને એડ કરી દીધા એટલે આપણને 14 મળી ગયું 14 and then after 6 તો અહીંયા શું મળી ગયું આપણને 14 + 6 રાઈટ ખબર પડી ઇઝ ધેટ ઈઝી લાગ્યું તમને થોડું ઘણું થોડું ટફ લાગ્યું હશે બટ તમે આને પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આવડી જશે યુ નો વન થિંગ પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ પ્રેક્ટિસ છે એ મેનને પરફેક્ટ બનાવે છે તો મેથ્સમાં આપણે મોર એન્ડ મોર પ્રેક્ટિસ જ કરવાની છે જેથી આપણે પરફેક્ટ બની જઈએ ઓકે સો નાઉ લેટ અસ સોલ્વ ધી અનધર એક્ઝામ્પલ example number D is 10 plus 20 equals to dash હવે 10 plus 20 કેટલા થાય 30 રાઈટ તો અહીંયા આપણને ક્યાં 30 આપ્યા છે નો અહીંયા નથી આપ્યા પર અહીંયા over here we are given 30 but indirectly 10 તો as it is છે પણ આ 10 plus 10 શું કર્યું છે અહીંયા આનું ગ્રુપ કરી નાખ્યું છે that is 20 આપણને આન્સર મળી ગયો 10 plus 20 equals to 30 તો આ આન્સર સેમ છે આને શું કર્યું આપણે ડિવાઈડ કર્યા ટુ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી નાખ્યા આ બેને જોઈન્ટ કરતા હતા અહીંયા તો આને આપણે શું કર્યું ડિવાઈડ કર્યા so here our answer will be 10 plus 10 plus 10 આપણો આન્સર અહીંયા શું થઈ ગયો 10 plus 10 plus 10 that is 30 10 plus 20 equals to 30 and 10 plus 10 also equals to 30 so students can you see the difference તમે અહીંયા ડિફરન્સ જોઈ શકો છો કે 7 plus 8 plus 5 કરો તોય એનો આન્સર શું આવે છે 20 અને 14 plus 6 કરો તો એનો આન્સર શું આવે છે 20 તો કયું વધારે ઈઝી રહે 7 plus 8 plus 5 કરવાનું ઈઝી રહે કે 14 plus 6 કરવાનું ઈઝી રહે yes obviously 14 plus 6 would be more easy but આન્સર તો શું છે બધાયનો સેમ જ છે રાઈટ આન્સર બધાયનો સેમ છે over here it is also written 10 plus 10 plus 10 કરો તો 30 થાય અને 10 plus 20 કરો તોય 30 થાય છે તો તમારા માટે ઈઝી કયું રહે આ 3 times 10 ને એડ કરવું ઈઝી રહે કે 10 plus 20 કરવું ઈઝી રહે yes obviously 10 plus 20 કરવું that is more easy right so this was the question number 1 હવે આપણે આમાં હજુ એક સોલ્વ કરી લઈએ let us solve one more which is E 15 plus 10 equals to dash 15 plus 10 કેટલા થાય let us count 15 plus 10 that means 5 plus 0 5 okay 5 plus 0 that is 5 and 1 plus 1 is 2 so 25 આપણને અહીં આપેલું છે then that would be more easy for us that is 25 આ આપણા માટે ઈઝી થઈ ગયું કે આપણે ફટાફટ એને એડ કરી દીધા રાઈટ so this was our question number 1 આ આપણું હતું question number 1 રિમેઇનિંગ જે सम्स છે ઈ તમારે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જ કરવાના છે હોમવર્કમાં રાઈટ હવે આપણે આવી છીએ question number 2 ઉપર question number 2
એમાં છે મેચ ધી ફોલોઈંગ. Match the following. In this match the following we have given two columns. આપણને બે કોલમ આમાં આપેલી છે. First one column A and column B. Right? આપણને બે કોલમ આપેલી છે, column A and column B. એમાં છે first 5 plus 4 plus 3, 7 plus 3 plus 9. અને let us solve two only. અને આપણે અહીંયા next છે બીજા તમારે હોમવર્ક માં સોલ્વ કરવાના રહેશે, રાઈટ? અહીંયા છે 10 plus 1, 10 plus 3, 10 plus 7, 10 plus 2 અને 10 plus 9. Here it is A, here it is B. So here what we have to do is, અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે 5 plus 4 plus 3 કેટલા થશે એ આપણે કાઉન્ટ કરવાનું છે અને અહીંયા 10 ના ફોર્મમાં જેનો આન્સર લાવવાનો છે. અહીંયા જે આન્સર આવવો જોઈએ એ 10 ના ફોર્મમાં આવવો જોઈએ. તો પહેલા આપણે આને સોલ્વ કરવું પડશે, રાઈટ? તો આને કેવી રીતે સોલ્વ કરશું આપણે? 5 plus 4 કેટલા થાય? 5 plus 4 9 and 9 plus 3 9 પછી 10 11 and 12. તો 9 plus 3 કેટલા થયા? 12. તો 5 plus 4 equals to 9 અને 9 plus 3 equals to 12. હવે 12 ને કેવી રીતે આપણે ડિવાઇડ કરશું? તો આ ફોર્મમાં આન્સર મળશે. 12 સાથે કેટલી વસ્તુ એડ થાય? તો 10 plus 2 થાય તો 12 આપણને આન્સર મળે. 10 plus 2 if we are doing, then we will get the answer 12. તો અહીંયા ક્યાં છે 10 plus 2, 10 plus 1, 10 plus 3, that is 13, 10 plus 7, that is 17, 10 plus 2, that is 12. તો અહીંયા આનો આન્સર શું છે? 12. તો આ બે મેચ થઈ ગયા. ડન? Are you getting me? તમારે અહીંયા બી એડિશન કરવાનું છે અને અહીંયા બી એડિશન કરવાનું છે. અહીંયા આ 3 ડિજિટનું એડિશન કરવાનું છે, અહીંયા આ બે જ નંબરનું એડિશન કરવાનું છે. પછી શું આવશે? બે નંબરના આન્સરને કમ્પેર કરો. કમ્પેર ધી બોથ ધી આન્સર્સ. કમ્પેર કરો, બે આન્સર્સને કમ્પેર કરો. એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ વિલ ગેટ કે આ બે આન્સર છે એમાં સમ એક સરખા કયા છે. સિમિલર આન્સર વિલ ગેટ મેચ્ડ. જે સિમિલર આન્સર છે એ મેચ થશે, રાઈટ? સો ઓવર સેકન્ડ થિંગ 7 plus 9 plus 3. હવે 7 plus 9 કેટલા થાય? 7 plus 9 is 16, right? હવે 16 plus 3, that is 19. 16 plus 3 is 19. તો હવે આ જે 19 છે ઈ આપણને 19 તો મળી ગયું. How we got it? 7 plus 9 equals to 16 and 16 plus 3 equals to 19. તો આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે. 19 is our final answer. So 10 plus 1 is 11. 10 plus 3 is 13. 10 plus 7 is 17. આપણે આન્સર શું જોઈએ છે અહીંયા? 19. તો 10 plus 9 is 19. તો આ આન્સર આપણો આની સાથે મેચ થાય છે. ઓકે? So here it is. We are matching this over here like this. So here 10 plus 2 is 12 and 5 plus 4 plus 3 is also 12. 7 plus 3 plus 9 is also 19 and 10 plus 9 is also 19. તો સ્ટુડન્ટ્સ એકે વસ્તુ મેટર નથી કરતી. જે આ જે સમ છે, આ જે ડિજિટ્સ છે, આ જે સિક્વન્સ છે એ મેટર નથી કરતી. તો મેટર ધ થિંગ્સ ઇઝ આન્સર. આન્સર મેટર કરે છે કે ઈ મેચ થાય છે કે નહીં. અહીંયા 19 આવ્યું તો 7 plus 3 equals to 19 આવ્યું અને અહીંયા આવ્યું 5 plus 4 plus 3 equals to 12 અને અહીંયા 10 plus 2 equals to 12 and 10 plus 9 also equals to 19. So this was our exercise number 2.
2.1 the remaining sums you have to do it in homework. તમારે homework માં remaining sums કરવાના રહેશે. So till then, goodbye students.